Yes, good morning everybody ma. Now today we are going to discuss a very important concept ma. It is mean value theorems. Totally 4 mean value theorems available ma. Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, Cauchy's mean value theorem and Taylor's theorem. These 4 theorems proofs are very important and their problems also very important ma. If we can thorough this area ma, 100% one long answer type question will come in the examination. So this mean value theorems concept is very important in the examination point of view. Mean value theorems. In that, first one is Rolle's theorem. Today we are going to discuss that one only. Rolle's theorem. Yes, once look statement of it ma. Sir, statement observe cheyandi ma. If f is mapping from closed interval a comma b to R such that bit number 1 f is continuous on closed interval a comma b, and second bit f is derivable on open interval a comma b, and third bit is f of a equal to f of b, then there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. This is the statement of Rolle's theorem. You must remember statement also. In the examination, they will proceed straight into Rolle's theorem. You must remember the statement. All mean value theorem statements, see how to remember. This is the first one. It is Rolle's theorem. It is the basic theorem in the mean value theorems. What is that? They given f is mapping from closed interval a comma b to R such that f is continuous on closed interval a comma b. ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ మొత్తం డొమైన్ సెట్ పైన f అనేది ఏమైంది కంటిన్యూస్ అయింది, and f is derivable on open interval a comma b means what ma, except this end points in the domain set ma, at remaining all intermediate points ma, f should be derivable. That's why we are using open interval here ma. And also f of a is equal to f of b. End points of functional values point change both should be equal ma. Whenever these three conditions exist for a function f ma, then in that case 100% there exists a point c in between a and b ma. Its a differential quantity should be 0. f dash c is equal to 0, like that there exists at least one point c in between a and b ma. That is your Rolle's theorem. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఈ మూడు కండిషన్స్ యూస్ చేస్తూ we have to proceed, we have to prove that there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0. That is your above condition ma, right? For that, first I want to take given first condition ma. First condition తో నా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానమ్మా. In the statement they are giving that f is continuous on closed interval a comma b. Whenever f is continuous on closed interval a comma b, is it f is bounded on closed interval a comma b or not? మనం థీరం గా వర్క్ చేస్తున్నాం కంటిన్యూటీలో. ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బౌండెడ్ మా. ఇంపార్టెంట్ థీరం గా వర్క్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇంప్లైస్ f is bounded on closed interval a comma b. Whenever f is bounded on closed interval a comma b ma, f must attains its infimum and supremum at least once on closed interval a comma b. అది కూడా థీరం గా వర్క్ చేస్తున్నాం దీని తర్వాత. Meaning of that is what ma? I mean whenever f is bounded on closed interval a comma b ma, there exists supremum and infimum of f on closed interval a comma b. For our convenience, we are taking capital M is supremum of f and small m is infimum of f on closed interval a comma b. That word I am writing here ma. Let capital M is equal to supremum of set x belongs to closed interval a comma b, supremum of f of x such that, I mean ఇది జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ రాస్తున్నా, such that x belongs to closed interval a comma b. Otherwise simply you can write like this, supremum of f of x is a capital M and small m is what ma, infimum of f of x such that x belongs to closed interval a comma b. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ,
Infimum of f of x on closed interval a comma b is small m and supremum of f of x is capital M. But whenever f is bounded on closed interval a comma b, already I told that f must attains its infimum and supremum at least once on closed interval a comma b. Meaning of that is what ma? Clearly I am writing here. Then there exist two real numbers c and d in closed interval a comma b. In what way ma? In such a way that one functional value should equal to supremum of f and other functional value should equal to infimum of f. Understood or not ma? F attains its infimum and supremum at least once on closed interval a comma b means what ma? This one only. There exists c belongs to closed interval a comma b such that f of c equal to capital M, and there exists d belongs to closed interval a comma b such that f of d is equal to small m. Right? Idandi manaku vachina condition. But once look ma, whenever small m is infimum and capital M is supremum ma, those may be equal or may not equal ma. Clearly I am writing here. Here capital M may be equal to small m or capital M is not equal to small m. Amma suppose f of x constant function అయింది అనుకోండి, infimum and supremum both should be same means capital M and small m same. Other than constant bounded function అయింది అనుకోండి, infimum and supremum of that function never be equal. అంటే ఈ రెండు situations రావడానికి possibility ఉంటుంది. ఇక now we have to show our condition in these two situations separately. In case 1 I will take this ma, I can show this condition ma. In case 2 I will take this ma, I can show this condition ma. రెండు cases లో కూడా వర్క్ చేయాలి. Let us come on to case number 1 ma. What is that case ma? Let us consider that capital M is equal to small m. Already I told capital M equal to small m, where we get ma? If that function is constant function. That one I am writing ma. This implies f of x is a constant function on closed interval a comma b. దీన్నే మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రాయొచ్చమ్మా? దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగింగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి వేర్ కే ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఆర్ రియల్ నెంబర్. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇదే వర్డ్ని ఇలా రాయొచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. రైట్? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఆల్రెడీ మనకు సెకండ్ బిట్ ఏమొచ్చినారమ్మా, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే దీనిపైన డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుందమ్మా? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్కి చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ పైనే మనకు డిఫరెన్షియబిలిటీ కండిషన్ వస్తుంది. కంటిన్యూటీకి ప్రాబ్లం లేదు, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఉంది, బట్ డిఫరెన్షియబిలిటీకి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను డిఫరెన్షియబిలిటీ కండిషన్ యూస్ చేస్తున్నాను, అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నానమ్మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ 0 కదా. ఫర్ ఆల్ x belongs to open interval a comma b. Understood or not? మనం డెరివేబిలిటీ కండిషన్ యూజ్ చేసినాము అని అంటే 100% ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుందమ్మా? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఇలా రాస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఎక్స్కి బదులు సి తీసుకుంటాను. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ సి బిలాంగింగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ యువర్ కండిషన్ ఆర్ నాట్? ఒకసారి చూడండి. There exists C belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0. That completes your simple case 1 ma. Now let us come on to case number 2. This is important case ma. What is that case ma? Let us take capital M is not equal to small m ma, and there we must show that there exists C belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0. Right? Yes, I'll take this ma. But up to here we are not using third condition ma. ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ యూస్ చేస్తున్నానమ్మా. గివెన్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి మా. మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ అని ఇచ్చినారమ్మా. బట్ వెన్ ఎవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అండ్ క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎమ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం అండ్ హెన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం, ఆర్ ఆ కేసు అయినా రావచ్చు. అదర్వైజ్ f of a is not equal to small m and f of b also not equal to small m. And if capital M is not equal to small m and f of a is equal to f of b ma, then what we get ma? So that either f of a is not equal to capital M and hence f of b is also not equal to capital M, or f of a is not equal to small m and hence
f of b is also not equal to small m. Any problem is there? అర్థమైందా లేదమ్మా అక్కడ మీనింగ్? వెరీ సింపుల్ మా. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినవి ఈ రెండు ఈక్వల్ కాలేదంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ కాలేదంటే 100% ఇది దీనికి ఈక్వల్ కాదు, లేదు అంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ కాలేదంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ కాదు, రెండు కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు 100% వస్తుంది, బికాస్ క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం. ఈ రెండు ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీస్ కాదు కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఎయిదర్ ఆర్లో ఏదో ఒక కండిషన్ 100% వస్తుంది. ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ ఐ వాంట్ టేక్ దిస్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకొని నా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఏ కండిషన్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకుందామమ్మా. లెట్ f of a is not equal to capital M and f of b is also not equal to capital M, right? But what is capital M here ma? F of c kadamma, substitute cheyandi capital M place lo. Then what we get here ma? This implies f of a is not equal to f of c and f of b is also not equal to f of c ma. ఎనీ డౌట్ హియర్? ఎం ప్లేస్లో మనం యూస్ చేసిన నోటేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సిని రీప్లేస్ చేసినామమ్మా. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి మీన్స్ ఏ నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు సి. ఇన్ ద సిమిలర్ వే బి ఈజ్ ఆల్సో నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు సి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి. అమ్మా ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయ్యింది. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అయ్యింది అనుకోండి, ఎక్స్ షుడ్ ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయింది, ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అయ్యింది అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై, ఎక్స్ ఆల్సో నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు వై. అదే కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. దిస్ ఇంప్లాయిస్ క్లియర్గా రాస్తున్నాను, ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి అండ్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి సిన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బీమా. ఈ వర్డ్ మనం యూజ్ చేసినామండి. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందా? ఇప్పుడు ఒకసారి మన కండిషన్కి వద్దామమ్మా. బేసికలీ సి ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వాట్ మా? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్? సి బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అండ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి అండ్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి మీన్స్ వాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి ఆర్ నాట్? 100%. అమ్మా బేసికల్గా సి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బిలో ఎలిమెంట్, బట్ ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది? సి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ, సి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి మీన్స్ వాట్ మా? షుడ్ బి అండర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి మా. అదే వర్డ్ రాస్తుందమ్మా. బట్ C belongs to closed interval A comma B. That implies C should be element of what ma? Open interval A comma B. అర్థమైందా లేదమ్మా మీనింగ్? బేసికల్గా ఇక్కడ C అనేది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ A కామా Bలో ఎలిమెంట్ మా, బట్ A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు C, B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు C, ఎండ్ పాయింట్స్కి ఈక్వల్ కాలేదంటే మీనింగ్ అంటమ్మా C షుడ్ బి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ A కామా B. అదేమ్మా, అంటే ఇప్పటివరకు మనం చేసిన వర్క్ ఏంటి? ఇది చూపించినాం సెకండ్ కేసులో. ఇక నౌ లెట్ us షో దిస్ రిజల్ట్. అందుకే ఇది బాక్స్లో పెట్టేసినాం, ఒక కండిషన్ వచ్చేసింది. If we can show f dash c equal to 0, that completes your total work ma. అదే వర్క్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. Now we have to show that f dash c is equal to 0. But to prove this result ma, I want to prefer indirect process. What is that ma? In the next step I want to assume that f dash c is less than 0. According to my assumption I will do some work, somewhere we get contradiction ma. With that contradiction we say f dash c less than 0 is wrong ma. Similarly we can write f dash c is not greater than 0 also. No need to prove, directly you can write less than 0 కాలేదు, greater than 0 కాలేదు అంటే ఏమవుతుందమ్మా? ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ మా. లైక్ దట్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ మా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇండైరెక్ట్ వేలో నా వర్క్ చేస్తున్నానమ్మా. ఇఫ్ పాసిబుల్ assume that f dash c is less than 0, right? ఇప్పటికి నేను ఒక వర్డ్ రీకలెక్ట్ చేస్తున్నాను. We know that f is derivable on open interval a comma b and f dash c is less than 0 where c is element of open interval a comma b ma. Then is it f is locally decreasing at c or not ma? That word I am proceeding here ma, right? f is locally decreasing at c or not? That word I am proceeding here ma, right? ఆ వర్డ్ ఇక్కడ నేను ప్రొసీడ్ అవుతుందమ్మా. Here clearly I am writing ma. f is derivable at c because c belongs to open interval a comma b. Basically f is derivable on open interval a comma b, but c అనేది open interval a comma b లో ఒక నెంబర్ అయిందంటే f is derivable at c and in the above step we got f dash c is less than 0 ma. This implies f is locally decreasing at c. మనం ఇంతకుముందు థియరంలో వర్క్ చేసాం ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ పైన, రైట్? ఇక
ఇక డిక్రీజింగ్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నామా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ డిక్రీజింగ్ అయిందంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్లో ఏమవుతుందమ్మా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సి. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఎక్స్ డిక్రీజింగ్ అయిందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సి మా, రైట్. క్లియర్ రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0 such that f of x is greater than f of c for all c minus delta is less than x is less than c, otherwise x belongs to open interval c minus delta comma c. That word I am writing. And what is f of c here ma? f of c ఏంటమ్మా, m అంటే ఏంటమ్మా, is it supremum or not capital M? అదే వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. This implies f of x is greater than capital M for all x belongings to open interval c minus delta comma c. దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదమ్మా. ఇక్కడ f of c కి బదులు క్యాపిటల్ M తీసుకున్నాను. I said this is the contradiction మా. ఎందుకు కాంట్రడిక్షన్ ఇక్కడ? క్యాపిటల్ M ఏంటమ్మా, సుప్రీమం ఆఫ్ f. సుప్రీమం అయ్యిందంటే ఇక ఈ ఇంటర్వెల్లో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా దాని ఫంక్షనల్ వాల్యూ దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి కానీ ఎక్కువ ఉండదు, అయితేనే సుప్రీమం అంటాం కదా. m సుప్రీమం అయ్యిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ సెట్లోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ కన్నా మ్యాక్సిమం ఉండాలి. బట్ ఆ సెట్లో m కన్నా మ్యాక్సిమం ఒక f of x అనే టర్మ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద కాంట్రడిక్షన్. అలాంటి కాంట్రడిక్షన్ రావడానికి, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి, అవర్ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ మా. అదే వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాము. విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్, which is a contradiction to the fact that capital M is supremum of f. Supremum of f on closed interval a comma b. Yes, due to this contradiction we say our assumption this is wrong, right? Therefore our assumption f dash c less than 0 is wrong. Similarly we can show that directly రాయొచ్చు. Similarly we can show that f dash c is not greater than 0. ఇదే మోడల్ వర్క్ చేస్తామమ్మా. ఇక్కడ లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ తీసుకున్నాం కదమ్మా, రైట్ నైబర్హుడ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ తీసుకోండి. f dash c గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది కదా, ఇంక్రీజింగ్ తీసుకోండి, రైట్. సో అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ ఇలా కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది. బట్ నో నీడ్ టు షో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్. సిమిలర్లీ వీ కెన్ షో దట్ f dash c is not greater than 0. Therefore f dash c must be equal to 0. లెస్ దెన్ 0 కాలేదు, గ్రేటర్ దెన్ 0 కాలేదు అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్ షుడ్ బి 0. ఇప్పుడు మొత్తం రీకలెక్ట్ చేస్తున్నా ఈ బాక్స్ ఏరియా అంతా కూడా, రైట్. దట్ ఈస్ there exist c belongings to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. That is there exist, ఇక్కడ రాస్తున్నామా, కనిపించట్లేదు కదా, ఐ విల్ రైట్ హియర్ బెటర్, ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకొని రాస్తాను. దట్ ఈస్ there exist c belongs to open interval a comma b, there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. Is it completes your condition or not? In both situations m is equal to capital M and small m is not equal to capital M. In both cases we proved the result ma. This is the proof of your Rolle's theorem ma. Idi mana Rolle's theorem proof andi, right. Ika now let us see geometrical interpretation of this Rolle's theorem ma. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ని జామెట్రికల్గా మనం క్లియర్గా చూపిస్తాం. ఎలా చూపిస్తారు, ఫస్ట్ ఈ 3 కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేట్టుగా ఒక గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేద్దామమ్మా, ఒక డయాగ్రామ్ ప్లాట్ చేస్తామమ్మా. ఇన్ దట్ డయాగ్రామ్ ఐ విల్ షో దిస్ మా. అలా చూపించేప్పుడు మీకు ఇంటర్నల్ లాజికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ కూడా క్లియర్గా ఏంటో అండర్స్టాండ్ అవుతుందమ్మా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ దేర్ మా, రైట్. బట్ బిఫోర్ దట్ లెట్ us go to geometrical interpretation of Rolle's theorem. Amma sometimes separately they are asking ma geometrical interpretation of Rolle's theorem. If they want straight and Rolle's theorem means what ma, up to here proof, right, and go for its geometrical interpretation also. Then geometrical interpretation kuda manam work cheyali, rendu cheyali. Only geometrical interpretation adugute mattuki ippudu cheppe words raste chalu, diagram plot chesi, right. Yes, let us see what is that geometrical interpretation ma. Yes, this is x axis ma, this is y axis ma, right. I am going to take curve like this ma, ila oka curve తీసుకున్నానమ్మ, right. Let us take this is point A, ikkada edo point A తీసుకున్నామమ్మ. Here let us take point B ma, right. Now this is y equal to f of x curve ma, అంటే ఈ f of x అనే కర్వ్ ఇదేనమ్మ మనకి, right. Here to here I am proceeding,
ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏ ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్ షుడ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏమా. హియర్ టు హియర్ షుడ్ బి వాట్ మా, ఎఫ్ ఆఫ్ బీమా. రైట్. ఇప్పుడు ఇక నేను ఆల్ కండిషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీ టేకెన్ ఏ కర్వ్ మా, వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఎక్కడ కూడా కర్వ్ బ్రేక్ కాలేదు ఈ రేంజ్లో, ఏ కామా బిలో ఎక్కడ కూడా కర్వ్ బ్రేక్ కాలేదు, కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్, దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇన్ ద కర్వ్ మా, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ మా, ఎట్ దట్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ కర్వ్ ఓన్లీ వన్ టాంజెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు ప్లాట్ మా. అంటే ఒక పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంటే ప్లాట్ చేయవచ్చు, మోర్ దెన్ వన్ టాంజెంట్స్ పాసిబుల్ కాదు. అదే వేరే పాయింట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొక టాంజెంట్ ప్లాట్ చేయవచ్చు. బట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ దట్ కర్వ్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ టాంజెంట్ టు దట్ కర్వ్ మా. మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అమ్మా ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ టాంజెంట్ ఆర్ యూనిక్ టాంజెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఆన్ ద కర్వ్ మా. కరువు పైన ఏకి బికి మధ్యలో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా, అంటే కరువు పైన ఏకి బికి మధ్యలో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా, ఎనీ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ కర్వ్కి వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ టాంజెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు ప్లాట్ మా. దట్ గివ్స్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నామంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒకటే టాంజెంట్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో టాంజెంట్ ప్లాట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు, చూసుకోండి మీరు. రైట్. సో ఇది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయిందమ్మా. యాజ్ వెల్ యాజ్ f of a equal to f of b. Here to here is what ma, f of a, here to here is what ma, f of b. This point for my convenience I am taking a point ma, small a comma f of a, capital A point ma. This point let us take as b ma, small b comma f of b. Right. ఇది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది. నౌ ఎఫ్ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ది త్రీ కండిషన్స్ ఆఫ్ రోల్స్ థీరమ్. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న డయాగ్రామ్లో రోల్స్ థీరంలోని ఆల్ త్రీ కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయమ్మా. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ కర్వ్ పైన ఈ డయాగ్రామ్లో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు షో దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ సి ఈక్వల్ టు 0. అదే చూపిస్తున్నానమ్మా. ఇలా తీసుకున్నామంటే కర్వ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్, అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, సి అనే పాయింట్. ఈ సీనే క్యాపిటల్ సితో డినోట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ వాట్ మా స్మాల్ సి కామా ఎఫ్ ఆఫ్ సి అంటాను. ఈ స్మాల్ సి ఇదమ్మా. రైట్. ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాయింట్ on the curve AB ma, in such a way that tangent to the curve at point C ma, tangent to the curve at point C ma is parallel to x axis. అంటే ఈ కర్వ్ పైన అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ ప్లాట్ చేసినప్పుడు కర్వ్కి అది 100% ఎక్స్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. అదేనమ్మా మీనింగ్. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాయింట్ సి ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి మా, ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఎఫ్ డాష్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ డాష్ సి ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ వాట్ మా, దెర్ ఈజ్ నో వై యాక్సెస్ పార్ట్ మా. అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ మా. ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్కి 100% ప్యారలల్గా ఒక టర్మ్ అన్న ఒక పాయింట్ దగ్గరైనా మనకు టాంజెంట్ టు దట్ కర్వ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మా. Right? There exists a point capital C on the curve in such a way that tangent at capital C is parallel to x-axis. Meaning of that is what ma? There exists C belongs to, small c belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0 ma. This is geometrical interpretation of your Rolle's theorem. అమ్మ ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ సమ్ పాయింట్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవే అది మెటీరియల్లో క్లారిటీగా ఉంది. ఏం లేదు, ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అండ్ యూనిక్ టాంజెంట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అన్ని కరువులో ఉన్నవని చెప్పేసి ఈ వర్డ్ ఇప్పుడు కూడా. If these three conditions can exist, then by Rolle's theorem there exists a capital C whose coordinates small c comma f of c on the curve in such a way that tangent at capital C is parallel to x axis. Meaning of that is small c belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0 అనే వర్డ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ థియరమ్ అంటే ఓన్లీ డయాగ్రామ్ ప్లాట్ చేసి స్టాప్ చేయడం కాదు, స్టేట్మెంట్ రాయాలి, డయాగ్రామ్ ప్లాట్ చేయాలి, కింద ఫ్యూ లైన్స్ కూడా రాయాలి. అది మెటీరియల్లో క్లారిటీగా నేను ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఒక 4-6-7 లైన్స్ ఉన్నది, 4-5 లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రైట్ దెమ్, దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ థియరమ్. ఇఫ్ దే వాంట్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రోల్స్ థియరమ్ అంటే స్టేట్మెంట్ రాయాలి, ప్రూవ్ చేయాలి, జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడిగినప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాయండి, ఈ డయాగ్రామ్ ప్లాట్ చేయండి, ఫ్యూ లైన్స్ మీరు రాసేసేయండి ఇప్పుడు చెప్పినవి. దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ రోల్స్ థియరమ్ కండిషన్ మా. రైట్. This is about one of the important Rolle's theorem in mean value theorems. In this case we have another form of Rolle's theorem also.
అమ్మ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రూల్స్ థీరం అంటే అబోవ్ వన్ ఈజ్ ఎనఫ్. అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రూల్స్ థీరం అంటే సమ్ టైమ్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు అనుకో వాడే ఇస్తాడు అనదర్ ఫార్మ్ అంటే. వాడు ఎగ్జామ్లో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రూల్స్ థీరం అన్నారు. ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారమ్మా, రైట్? ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఎలా వర్క్ చేయాలో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మా. ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma a plus h to r such that bit number 1 f is continuous on closed interval a comma a plus h. Second bit ma f is derivable on open interval a comma a plus h. And third bit is f of a is equal to f of a plus h, then there exists theta belongs to open interval 0 comma 1 in such a way that f dash of a plus theta h is equal to 0. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ దిస్ అంటే డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మా, ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రూల్స్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్. జనరల్గా ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, బట్ ఇవ్వడానికి పాసిబుల్ ఇవ్వచ్చు కూడా. ఇప్పటివరకు ఇది ఎప్పుడు ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, రైట్? ఎప్పుడైనా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రూల్స్ థియరమ్ అంటే ఇది రాసేస్తారు, ప్రూవ్ చేస్తారు. అనదర్ ఫార్మ్ అంటే ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రూవ్ చేయమన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు స్పెషల్గా చేయాల్సింది ఏం లేదమ్మా. ఫస్ట్ రైట్ కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రూల్స్ థియరమ్ అండ్ రైట్ డౌన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇట్ మా. కంప్లీట్ ప్రూఫ్ రాయండి అమ్మా. రాసిన తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి అక్కడ లాస్ట్లో. ఐ మీన్ put b equal to a plus h and c equal to a plus theta h in Rolle's theorem. Above Rolle's theorem ఉంది కదా రెగ్యులర్ థీరం, ఆ రోల్స్ థీరంలో ఏం చేయండి, b ప్లేస్లో a plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, c ప్లేస్లో a plus theta h సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రైట్? అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అది ఎలాగో చూద్దామమ్మా. అమ్మ ఇక్కడ మనకు c బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అన్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దీని మీనింగ్ a ఈజ్ లెస్ దెన్ c ఈజ్ లెస్ దెన్ b కదా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, b ప్లేస్లో a ప్లస్ h తీసుకోండి, c ప్లేస్లో a ప్లస్ theta h తీసుకోండి అన్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a ఈజ్ లెస్ దెన్ a ప్లస్ theta h ఈజ్ లెస్ దెన్ a ప్లస్ h, రైట్? మొత్తాన్ని ఏతో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, a మైనస్ a. 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ theta h ఈజ్ లెస్ దెన్ a మైనస్ a ప్లస్ h ఈజ్ వాట్ మా? h. దెన్ డివైడ్ విత్ h మా. వాట్ వీ గెట్ మా? 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ theta ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 మా. అదర్వైజ్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చామో, టీటా బిలాంగింగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 కామా 1 అంటే మన ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ రెగ్యులర్ స్టేట్మెంట్లో ఇదే. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, టీటా బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 కామా 1 అవుతుంది. వచ్చిందా లేదమ్మా? ఇన్ ద సిమిలర్ వే హియర్ లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ c ఈక్వల్ టు a ప్లస్ theta h, యూ గెట్ f డాష్ ఆఫ్ a ప్లస్ theta h. అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్లో b ప్లేస్లో a ప్లస్ h తీసుకోండి, కంప్లీట్ ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే దీనికి సెపరేట్ ప్రూఫ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్ డౌన్ కంప్లీట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ యువర్ రెగ్యులర్ రూల్స్ థియరమ్. Then go through ma. Substitute b equal to a plus h and c equal to a plus theta h in Rolle's theorem ma. You get above statement. We get above statement అంటున్నా. That's all. ఇంతే. ఇది ఎప్పుడు అడగలేదు, ఒకవేళ అడిగినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రూల్స్ థియరమ్. ఇక ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రూల్స్ థియరమ్ చేయాలమ్మా. అమ్మ రోల్స్ థియరమ్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా. ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తారు, ఇంటర్వెల్ ఇస్తారు, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a కామా bలో ఏదో టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ 3 కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నవని చూపించాలి. ఆ 3 కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు రోల్స్ థియరమ్ అప్లై చేస్తూ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్ని మనం చూపించాలి అంటే సి వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే లెట్ us take f dash c equal to 0 and find the value of c ma. That c should be element of open interval a comma b ma. Then you say Rolle's theorem is possible ma. If suppose ఈ మూడిట్లో వెరిఫై చేసేప్పుడు ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా డైరెక్ట్లీ ఏమని రాయాలమ్మా, రోల్స్ థియరమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ అని రాయాలమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ బిట్లలో ఏ ఒక్క బిట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇంకా మనం ఫర్దర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రోల్స్ థియరమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ అని రాస్తే సరిపోతుంది, రైట్? ఎస్. ఇక నౌ లెట్ us come on to a problem. ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి వర్క్ చేస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుందమ్మా. స్టేట్మెంట్ కూడా రబ్ చేయకుండా వర్క్ చేస్తున్నాను, బికాస్ దీన్ని చూపిస్తూ వర్క్ చేస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుందమ్మా. క్వశ్చన్ ఈజ్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నానమ్మా. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ ఆల్సో. Verify Rolle's theorem for f of x is equal to x cube
minus 6x square plus 11x minus 6 on closed interval 1 comma 3. ఇలా ఇస్తారమ్మా ప్రాబ్లం. వెరిఫై రోల్స్ థియరం ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 1 కామా 3 మా, రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ 3 కండిషన్స్ వెరిఫై చేయాలి. ఒకవేళ వెరిఫై అయితేనే, ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఇది యూస్ చేసి సి వాల్యూ ఫైండ్ చేసి ఇందులో ఉంది అని చూపించాలి, రైట్. ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయినా చాలు, రోల్స్ థియరం ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ గివెన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇంటర్వెల్ మా. గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x cube minus 6x square plus 11x minus 6 on closed interval 1 comma 3. అమ్మ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ, ఈజ్ ఇట్ సింగిల్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? బికాస్ ఇది ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర సెపరేట్ అయి ఉన్నదా? ఏమీ లేదు, సింగిల్గా ఉంది ఫంక్షన్. రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను. రియల్ వాల్యూడ్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, ఎక్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్, దెన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. అండ్ వన్స్ సీమా, ఈజ్ ఇట్ వెల్ డిఫైన్డ్ అండర్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్? అంటే ఈ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 1 కామా 3లో ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అన్డిఫైన్డ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందా? రఫ్గా చెక్ చేయాలి. కాదు, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, 1కి 3కి మధ్యలో ఏ 1.1 1.2 ఏది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఏదో ఒక వాల్యూ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా, అన్డిఫైన్డ్ కాదు కదమ్మా. అదే వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మా. హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ రియల్ వాల్యూడ్ well defined function on closed interval 1 comma 3 ma, right. From this what do you say ma, f is continuous on this interval. Suppose ఇక్కడ undefined అయితే అప్పుడు అది కంటిన్యూస్ కాదు అని రాయాలమ్మా. బట్ undefined ఎక్కడ కాదు ఇంటర్వెల్లో ఈ ఫంక్షన్. దిస్ ఇంప్లైస్ f is continuous on closed interval 1 comma 3. This is first one, right. Next derivability condition చూడాలి. f is derivable on this interval or not, open interval మా. derivable అంటే ఏం లేదమ్మా, f dash x ఫైండ్ చేయండి. f dash x ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 కామా 3 పైన ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు, అన్డిఫైన్డ్ కాలేదు అనుకోండి, f is derivable on that interval అని రాయాలి. ఫర్ దట్ కమ్ అవుట్ హియర్ మా, హియర్ f dash x is equal to, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, 3x square minus 12x plus 11, 3x square minus 12x plus 11. This b exist, ఎక్కడ కూడా undefined కాదు కదమ్మా, b exist for all x belongings to open interval 1 comma 3. అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 కామా 3లో ఏదైనా ఎక్స్గా తీసుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అన్డిఫైన్డ్ అవుతుందా? కాదు, ఎక్కడ కూడా అన్డిఫైన్డ్ కాదు. సపోజ్ x 1.1 తీసుకుంటే దీంట్లో 1.1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదో వాల్యూ వస్తుంది, x 1.2 తీసుకుంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదో ఒక వాల్యూ అయితే అవుతుంది, అన్డిఫైన్డ్ కాదు. అదే రాస్తుందమ్మా. ఇలా వచ్చిందంటే చాలు, ఎఫ్ షుడ్ బి వాట్ మా, డెరివేబుల్. ఎఫ్ షుడ్ బి డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్. చూడండి ఎట్లా వెరిఫికేషన్ ఉంది, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఇలాగే చేయాలి. ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 కామా 3. ఎస్, సెకండ్ కండిషన్ కూడా మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది. ఇక థర్డ్ కండిషన్కి వద్దామమ్మా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటమ్మా 1, బి అంటే ఏంటమ్మా 3. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 3 చూడండి. హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఫైండ్ చేద్దామమ్మా. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 minus 6 plus 11 minus 6, it becomes 0. f of 1 is 0 and once go for f of 3 మా, అంటే x ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3 క్యూబ్ అంటే 27 కదమ్మా, మైనస్ 3 స్క్వేర్ 9, 54 నా, ప్లస్ 33 నా, మైనస్ 6. అమ్మ ఇవి 60 అవుతుంది. 60 మైనస్ 60 బికమ్స్ వాట్ మా, 0. చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 0 అయింది, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 0 అయింది. అన్నింటిలో ఈ వాల్యూ 0 కావాలనే రూల్ లేదు, ఈక్వల్ అయితే చాలు, నాన్ 0 అయినా పర్వాలేదు. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 10 అయ్యి ఎఫ్ ఆఫ్ 3 10 అయినా సరిపోతుంది, 0నే రావాలనే రూల్ లేదు, ఇక్కడ వచ్చింది. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 3. నా వన్స్ లుక్ మా, ఈజ్ ఇట్ ఎఫ్ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ది 3 కండిషన్స్ ఆఫ్ రూల్స్ థియరమ్ ఆర్ నాట్ మా? అదే రాస్తున్నాను. దట్ ఈస్ f satisfies all the conditions of Rolle's theorem. ఇప్పుడు ఇక రోల్స్ థియరం అప్లై చేద్దాం. బై రోల్స్ థియరం what we have ma,
by Rolle's theorem there exists C belongs to open interval 1 comma 3 a comma b equal 1 comma 3 such that f dash c is equal to 0 ma. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి, టేక్ f dash c equal to 0 and find c ma. ఆ c ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 3 లో ఒక నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు, దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ వర్క్ మా. రూల్స్ థియరం వెరిఫైడ్ అంటామమ్మా, రైట్. చూద్దాం అదేంటో. దిస్ ఇంప్లాయిస్ అమ్మ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎంత అమ్మ మనకి ఇక్కడ, ఇది ఎఫ్ డాష్ సి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది 3c² మైనస్ 12c ప్లస్ 11 ఈక్వల్ టు 0 మా. 3c² మైనస్ 12c ప్లస్ 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మా, రైట్. దీని నుండి సి వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ వన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. Now use a basic definition of the root ma, so that you get the value of c. What is that ma? Minus b plus or minus square root of b square minus 4 into a into c by 2 into a 6. Okay na? a is 3, b is minus 12, c is 11 ma. Yes, ika deenni manam simplify chezdam amma, right. Let us simplify this ma. This is 12 plus or minus square root of 144 minus ఇది ఎంత అవుతుందో చూద్దాం అమ్మా. 12 into 11. 12 into 11 is what ma? Is it 132 or not? 132 by 6 ma, right. This you can write as 12 plus or minus 144 minus 132. 144 minus 132 is what ma? 144 minus 132. It is 2, 1. 12 ma. Root 12 నేమ రాయచ్చమ్మా, 4 into 3. 12ని 4 into 3 రాస్తామమ్మా. బయటకు తీసుకున్నాడు 2 root 3 by 6. నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను ఇక, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో, ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మా సెపరేట్ చేసుకోండి. 12 by 6 ఎంత అమ్మా? 12 by 6 ఈజ్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 by 3 అంటే ఏంటమ్మా? రూట్ 3 by 3. 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3 by 3 మా. 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3 by 3. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ c ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 3, 1 and the same, because 3ని root 3 into root 3 రాస్తే 1 root 3 క్యాన్సిల్ అయితే 1 by root 3 అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ cకి రెండు వాల్యూస్ వచ్చినామ్మా. 1 is 2 plus 1 by root 3, అనదర్ 1 is 2 minus 1 by root 3. ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో ఒక్క వాల్యూ మన ఇంటర్వెల్లో ఉన్నా చాలు, రెండు ఉంటే ప్రాబ్లమే లేదు. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో ఒకటి ఉన్నా చాలమ్మా. ఏది ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ 2 plus 1 by root 3. 2 plus 1 by root 3 అంటే ఏంటమ్మా? జస్ట్ మోర్ దెన్ 2 మా, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 3 అంటే ఈ ఇంటర్వెల్లో ఒక ఎలిమెంట్ అమ్మా. 2 minus 1 by root 3. 1 by root 3 also very simple, small result ma. 2 minus 1 by root 3 means what ma? 1 point something వస్తుంది, అది ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది. రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, రెండు ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా ఒకటైనా కూడా ఆ ఒక్కటి చూపిస్తే చాలు. ఇక్కడైతే క్లియర్ రాస్తున్నాను. దిస్ ఇంప్లాయిస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 3 బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 3 ma. Hence Rolle's theorem verified. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇదండి మనం చేయాల్సిన ప్రొసీజర్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన రోల్స్ థియరం పైన ఇదే ప్రొసీజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. ఎస్, నెక్స్ట్ గో ఫర్ అదర్ ప్రాబ్లమ్. ఇంకో ప్రాబ్లం వర్క్ చేద్దామమ్మా. ఇక్కడ వెరిఫై అనుకుంటా ఫైండ్ సి అంటాను. ఇక ఇది రబ్ చేస్తున్నాను, అర్థమైంది కదా ప్రొసీజర్ అంతా. సేమ్ మోడల్ వర్క్ చేయడమే. Yes, your question is find the value of c. Find the value of c. Find the value of c by using Rolle's theorem. By using Rolle's theorem for f of x is equal to sin x by e power x on closed interval 0 comma pi. This is your question ma. అంటే ఇక్కడ f of x is this ma, a is 0, b is pi ma. Try to remember that ma, right. అమ్మ ఫైండ్ సి అన్న వెరిఫై రోల్స్ థియరం అన్న సేమ్ వర్క్ మా. ఇంతకుముందు ఫైండ్ సి అంటే సి వాల్యూ ఫైండ్ చేసిన దగ్గర స్టాప్ చేస్తాము, వెరిఫై అంటే కంక్లూజన్ వెరిఫైడ్ అని రాస్తాం అంతే, అంతకు మించి ఏమి లేదమ్మా, రైట్. First take your given function now. Given that
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అమ్మ సైన్ ఎక్స్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ని ఇలా రాస్తున్నాను, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాను. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగింగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0, π మా, రైట్? ఇది మన ఫస్ట్ స్టెప్ మా, రైట్? ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదో చూడాలమ్మా. Now you know exponential function is always continuous ma, everywhere. Sine trigonometric function is always continuous everywhere ma. So that directly you can write, this implies f of x is continuous on closed interval 0, π. డైరెక్ట్ రాసేవచ్చమ్మా, జస్ట్ మన వెరిఫికేషన్ కోసం చెక్ చేస్తున్నాం. అమ్మ జనరల్గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. sin x is continuous everywhere అంటే ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ దైర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ కంటిన్యూస్ ఆన్ దిస్ ఇంటర్వెల్. అదే ఇక్కడ రాష్ట్రమమ్మ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ దట్ ఇంటర్వెల్ మా, రైట్? నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ మా. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఫైండ్ చేద్దామమ్మ, రైట్? దిస్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ మా? డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవీ కండిషన్ యూస్ చేయండి. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వి యూ డాష్ మీన్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్? Otherwise this you can write as what ma? E power minus x into cos x minus sin x. This value never be undefined ma, whenever x belongs to open interval 0, π ma. 0 కి పైకి మధ్యలో ఏ నెంబర్ తీసుకుని x ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఏమవుతుంది? అన్డిఫైన్డ్ కాదమ్మా. దట్ వర్డ్ ఐ am going to write here ma. This b exists for all x belongings to open interval 0, π. That is f is or f of x is derivable on open interval 0, π. Second condition is over, right? Next go for f of 0 and f of π here ma. First find f of 0 ma. Sin 0 is 0 kabatti 0 avutundi. And let us go for f of π ma. Sin π is 0, 0 into something is 0. Here we got f of 0 is equal to f of π ma. Is it f satisfies all the conditions of Rolle's theorem or not? That is, f satisfies all the conditions of Rolle's theorem. According to Rolle's theorem, what we have ma? Then there exists, mali by Rolle's theorem ane rayalsina avasaram kuda ledu. Then there exists entamma c belongings to open interval 0, π, a, b ante 0, π, such that f dash c is equal to 0. This implies, you know what is f dash x ma? This is simplified form f dash x. F dash c ante x place lo c తీసుకోండి. It is e power minus c into cos c minus sin c is equal to 0. This into this equal to 0 means this never be 0 kabatti exponential never be 0. 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఇది అదర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. This implies cos c minus sin c is equal to 0 by e power minus c is 0 ma. Otherwise you can write this as what ma? Cos c is equal to sin c ma. This implies sin c by cos c is equal to 0. Sin c by cos c is equal to 1. ఇది అదర్ సైడ్ తీసుకొస్తే 1 కదమ్మా. sin c by cos c equal to 1 ma. Right? Sin c by cos c అంటే ఏంటమ్మా? Is it tan c or not? This implies tan c is equal to 1. But tan ratio ఎక్కడ 1 అవుతుంది? 45 degrees కదా. Tan 45 degrees is 1 or tan pi by 4 is 1. ఈ 1 tan ratio రాస్తున్నాం. This implies tan c is equal to tan pi by 4. From this you say c is what ma? Pi by 4 or not? Tan cancel చేసుకోండి. c should be what ma? Pi by 4, right? This pi by 4 is element of open interval 0, pi or not? Yes, ఇది 0, pi లో ఎలిమెంట్. ఇంతేనమ్మా. ఫైండ్ c అన్నారు. ఫైండ్ c by using Rolle's theorem for this function అన్నారు. c ఫైండ్ చేసినాము, దట్స్ ఆల్. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్లో వెరిఫై Rolle's theorem for this function అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ కంక్లూజన్ రాసేప్పుడు రాయాలంటే ఏంటి? హెన్స్ Rolle's theorem వెరిఫైడ్ అని రాయాలి. వర్క్ ఈజ్ సేమ్, నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్. This is your second question ma. Yes, see one more problem here ma.
Discuss the applicability of Rolle's theorem. Discuss the applicability of Rolle's theorem. Discuss the applicability of Rolle's theorem for f of x is equal to mod x in closed interval -1 comma 1. This is your question. Closed interval -1 comma 1 పైన రోల్స్ థియరం ఈ ఫంక్షన్కి అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. అంటే 3 కండిషన్స్ ఫస్ట్ వెరిఫై చేయాలి. వెరిఫై అయితే మనం సి ఫైండ్ కూడా చేయాలి, కాకపోతే స్టాప్ చేయవచ్చు. ఎస్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గివెన్ కండిషన్. గివెన్ దట్ f of x is equal to mod x for all x belongings to closed interval -1 comma 1. We know that mod x is continuous everywhere. అది జనరల్ కండిషన్. మన 0 దగ్గర కంటిన్యూసిటీలో వర్క్ చేసినాం. నాట్ ఓన్లీ 0, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా కంటిన్యూస్ అవుతుందమ్మా. అది డైరెక్ట్ రాద్దాం. We know that f of x is equal to mod x is continuous everywhere. So that f is continuous on closed interval -1 comma 1. ఎవ్రీవేర్ అయిందంటే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ పైన కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎస్, దట్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసిందమ్మా. సెకండ్ వన్ చూద్దామమ్మా. ఇక్కడ f of x ఈక్వల్ టు mod x అన్నాడు. ఇది సింగిల్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ కాదు. దీన్ని మనం x లెస్ దెన్ 0, x గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర డిఫైన్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే -1కి 1కి మధ్యలో 0 ఉంది ఎలిమెంట్. ఆ 0 దగ్గర ఏమవుతుందో చూద్దామమ్మా. దాని తర్వాత కంక్లూజన్ రాద్దామమ్మా. వి నో దట్ f of x is equal to mod x, which is what ma? -x for all x less than 0, x for all x greater than 0, and 0 for all x equal to 0. This is the definition of modulus function, right? Where 0 belongs to closed interval -1 comma 1, right? అంటే ఇక ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుందాం. f డాష్ అంటున్నాం కదా, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఎలా తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓపెన్ అన్న క్లోజ్డ్ అన్న, క్లోజ్డ్లో ఉందంటే 100% ఓపెన్లో కూడా ఉంటుంది, ప్రాబ్లమే లేదు, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 చూద్దాం. అంటే నా ఎయిమ్ ఏంటంటే 0 దగ్గర డెరివేబుల్ కాదు అని చూపిస్తున్నాను. 0 దగ్గర కాలేదు, 0 ఇందులో ఎలిమెంట్ అయ్యిందంటే ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ డెరివేబుల్ అండర్ దిస్ అనేసి ఇక రోల్స్ థియరమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తామమ్మా. ఆ వర్క్ చేస్తున్నాను. Now let us go for L f dash 0. What is that? Limit f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 minus. This is limit as x tends to 0 minus. What is f of x ma? Minus x. F of 0 is what here? F of x equal to 0, so that f of 0 is what here? Ikkada clear rastunnanu. Here f of 0 is equal to 0. Okay na? Because f of x equal to 0 for x equal to 0 means f of 0 should be what? 0. Now minus 0 by x minus 0. This is limit as x tends to 0 minus x by x. This is limit as x tends to 0 minus, it is -1 or not? -1 limit enti? -1. This is number 1. Left derivative value -1 అయింది. And go for r f dash 0 ma. This is limit as x tends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0, right? This is limit as x tends to 0 plus f of x is what ma? X minus 0 by x minus 0. It is limit as x tends to 0 plus x by x. X by x is what ma? 1. That means limit as x tends to 0 plus 1, limit 1 is what ma? 1, let it be number 2. Is it these two are equal? No. From 1 and 2 implies L f dash 0 is not equal to R f dash 0. Therefore, f is not derivable at x equal to 0 where 0 belongs to open interval -1 comma 1.
ఈ ఇంటర్వెల్లో ఒక్క పాయింట్ దగ్గర డెరివేబుల్ కాకపోయినా జనరల్లీ వాట్ డూ సేమ్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డెరివేబుల్ ఆన్ దిస్ ఇంటర్వెల్ అంటామమ్మా. దిస్ ఇంప్లైజ్ వీ సే దట్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ డెరివేబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -1, 1. అమ్మ ఎఫ్ కంటిన్యూస్ అయ్యింది బట్ డెరివేబుల్ కాలేదు, దట్స్ ఆల్. అది ఫెయిల్ అయిందంటే ఇక నో నీడ్ టు గో ప్రొసీడ్ అదర్ కండిషన్, థర్డ్ బిట్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ వీ సే రోల్స్ థీరం ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. హెన్స్ రోల్స్ థీరం ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. మన 3 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా చాలు, నాట్ అప్లికేబుల్ అని రాసేయడమే, దట్స్ ఆల్. ఒకవేళ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఎఫ్ ఆఫ్ -1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 1 చూసుకోండి. అది అయ్యింది అనుకోండి, 3 కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతామని టేక్ రోల్స్ థీరం కండిషన్ ఎఫ్ డాష్ సి ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఫైండ్ సి. సి షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వెల్. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -1, 1 అని చూపిస్తే చాలు, దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ వర్క్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ రోల్స్ థీరం. ఇప్పుడు నేను 3 క్వశ్చన్స్ చేసిన డిఫరెంట్ మోడల్స్లో. ఒకటి అప్లికేబిలిటీ కండిషన్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది, ఒకటి ఫైండింగ్ సి కండిషన్లో, నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ కండిషన్లో, రైట్. ఇక మిగతా క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చినాను, మీరు వర్క్ చేయొచ్చు, పెద్ద డిఫికల్టీ ఏమి కాదమ్మా, రైట్. ఇదే మోడల్ వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళండి, రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ రోల్స్ థీరం కంప్లీట్ అప్లికేషన్ పార్ట్.